वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह है ते साडे प्रोग्राम दा नाम है टिप्स फॉर गुड लाइफ चंगेरे जीवन दे राज। We're thankful to Voice of Manata and Meg Rising for this opportunity to have a discussion in today's program, which is devoted towards the life and legacy of Mata Sundari and Mata Sahib Kaur ji after the passing away of Guru Gobind Singh Sahib. What kind of lessons we can learn from their lifetime, and ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। Please note that views expressed in this in this program are strictly of participants. That's not the official policy of Voice of Manata. We also want you to subscribe to this program if you're not already doing it. And also any kind of help or question you may have to improve the program will be most appreciated. So again, welcome to our participants and the audience. So the life of Mata Sundari and Mata Sahib Kaur is really unique. After they left, Guru Sahib left the Kila Anandpur, there was a Parvar Bichoda. And during that time, so many events happened which you're already aware. Eventually, Guru Sahib reaches in Damdama Sahib as Talwandi Saboki, and that's when Matama, who had gone to with Bhai Mani Singh ji to Delhi, they came and look at the situation and asked Guru Sahib, where are their sons? And Guru Sahib says to them, Char mueta kya hua, jivat kai hazar. So that was his faith, and that was his attitude, and that was his mission of the Khalsa. And so that shows us how much love Guru Sahib had for the Khalsa. After having sacrificing all his family, and still he continues with the mission and trying to reorganize the Khalsa affairs. And from there, he eventually goes to Nanded Sahib and passes away there after he's assassinated. Then, of course, he appoints Madhadas as the baptizes him, initiates him into the Khalsa brotherhood and fraternity, and then sends him to fight against the terrorism in Punjab under his command. So we'll learn more about that from, we will start from Professor Inderjeet Singh Basu to give us his synopsis of the program. Yani, Professor, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤੀ, ਜੁਝਾਰੂ ਪਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ
ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਹਨ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਪੰਜ ਕਿਲੇ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਔਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖਾਲਸੇ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ 104 ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਨ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਪਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਔਰ 7 ਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਕੋ ਤੁਮਕੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1762 ਵਿੱਚ ਕੁੱਪਰੜੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 22 ਜ਼ਖਮ ਜਿਹਨੇ ਖਾਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ तो चले गए। तो इन्होंने एक देखो, एक इन्हें अपना पुत्र पाल लिया अजीत सिंह वर्गा, शक्ल भी अजीत सिंह नाल सी, ओदा नाम ही अजीत सिंह रख दिता। माता सुंदरी ने अपने पुत्र को पालिया, वो वड्डा होया ते कुदरती किस्मत नाल इदां ही लिखिया होना उन्हें केस कतल करवाते। और माता सुंदरी ने उन्हें फारखती दे दी और कहा तू मेरी जिंदगी च मुंह मत्थे नहीं लगना। इस तरह का सिख ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਪ ਸਿੱਝ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਠੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗਲਤ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਹੱਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤਦ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਦੋਨੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ
ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ 1721 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਈ ਧੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦਈ ਧੜੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜੋ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫਤਿਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੇ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਹੰਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਨਾਲ। अच्छा डॉक्टर वासु, I will come back to you. ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Thank you, Dr. Vasu. I'll come back to you. ਹਾਂਜੀ, I'll come back to you. Thank you. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਬਤ ਕਿ ਬਦਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਟਸ ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿੰਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ 3 ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਏ, ਬਜਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਸੀ। ਨਾਮ 2 ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 2, 3, 4 ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ 7 ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 4 ਪੰਜਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਜੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਖਾਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ 2 ਜਾਂ 3 ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਸੀਗੇ, 3 ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਆਪਣੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਲੀ ਮਾਈਂਡਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 1721 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਾਓ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1715 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1710 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਨਾ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀਆਂ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਢ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ। ਓਕੇ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ 1725 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। Very interesting, very interesting. Thank you ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 1700 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿੰਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾ ਦਾ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਕੌਮ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ ਕਰੂਗੀ, ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇयर इज नो ਪਿਓਰਿਟੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਈਵਨ 1984 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। But still there is a way for us to learn lessons despite these controversies ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਬੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਐਸ ਪਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ
ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਪੀਆਂ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ irrespective of that controversies, Padhya Sahab, still there are some lessons we could learn from it, the situation ਕਿ ਵੀ confusion ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। even now ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਊ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਊ ਐਕੂਰੇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲॉजिकल ਕਿਹਾ, ऐसा नहीं हो सकता जी। ਇਹ ਉਹਦੀ assumption ਹੈ ਕਿ ऐसा पॉसिबल नहीं ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, it happens, you know, it's so in other words, Padhya Sahab, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਾਡੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। yeah, that's the main thing ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜੀ, we can reject it, ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ for the time being to go on with the life. This is how we can probably deal with these controversial things. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਐਡ ਅਪ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਈਡ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਨਕੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਬਿਗੁਚੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਰਖਵਾਰਾ। ਇੱਕ ਰੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ ਮਾਰਗ, ਹਮ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਸਪੀਕ ਅ ਵਰਡ। ਕਿਉਂ? ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਿਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਸਮ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਟਾਟ ਮੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਾਕਾ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੂਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਟਾਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ we have to go to Guru Granth Sahib. There is nothing above that for us as Sikhs. ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ we keep marching despite controversies. ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਆਫਟਰ ਆਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਘੜੀ ਨੀਚ ਦਿਖਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਐਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1687, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 1687 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਏ ਜੀ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1691 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ 1687 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ 1666 ਤੋਂ 87 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਾਸ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਜ਼ ਇਟ देयर ਨੀਡ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ? 18 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਝੂਠ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਬਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਟੱਚ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਭੁਗਤੂਗੀ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤੂਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਝਾਈ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਝਾਈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਝਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣ ਡਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਅ ਨਾਈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹੈਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ to the program. ਅਸੀਂ we are talking about a sort of controversial aspect ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਸੀਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਗੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ जी ਤੇ काशीदास जी, कोई फर्क सी या सेम ही है? सबसे पहले तो सभी जो मेहमान है आज के इस प्रमुख डिबेट पर, आप सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं थोड़ा लेट में जुड़ा पाया क्योंकि मैं सुबह थोड़ा बिजी हो जाता हूँ। जिस ढंग से आप लोग ये जो विस्तार से गुरुओं की विचारधाराओं को लेकर लगातार डिबेट कर रहे हैं, और ऐसी विचारधाराओं को जन जन तक ये बातें जानी चाहिए लोगों के अंदर में। जिस ढंग से हम लोग जब छोटे थे तो गुरुओं की वाणी को या उसके जो उनकी किताबों को जब अध्ययन करते हैं, तो जितनी जैसे जैसे हम उनके अध्ययन को अंदर की ओर जाते हैं तो हमें और गहराइयों की ओर हमें ज्ञान मिलता जाता है। तो जो जगजीवन दास जी का जो संबंध है, तो उस समय में 1672 में जो सतनामी विद्रोह हुआ था, तो आज की परिस्थिति में जो जजिया कर को लेकर के सतनामियों ने जो है वहां पे खेती किसानी करके सतनाम का जाप करते थे और अपने परिवार के साथ अपनी जीवन यापन करते थे। लेकिन औरंगजेब जब इस देश के अंदर में उसकी हुकूमत आई और उसने जजिया कर लागू कर दिया, तो जजिया कर के लोग में जो आज जैसे किसान आंदोलन करके किसान अपनी हक अधिकार के लिए खड़े हुए हैं, उसी टाइप का उस समय भी हुआ था। और ये फासला 1672 और 1675 का है। गुरु तेग बहादुर जी के साथ में सतनामियों का बहुत ही उस समय उस संबंध में उनका संबंध रहा है, क्योंकि जो ये सच के रास्ते में चलने वाले सतनामी और सच के राह में चलने वाले जो हमारे गुरुओं के विचारों के साथ में वो दिल से जुड़े हुए थे, तभी वो उनके अभिन्न साथी बने और उनके साथ उनकी कुर्बानियां बनी। जगजीवन दास जी की जो बात आप हम करते हैं, अमृतसर में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित है, क्योंकि जिस समय
ये जो समय चल रहा था, उस समय बहुत शूरवीर और बहादुर सत्य के राह में मर मिटने वाले ये शूरवीर कौम थे, जो अंग्रेजों से लोहा लिए और शहीद हुए। उसी प्रकार से जो हम जगजीवन दास जी की बात करते हैं, जो आज उदादास जी को वहाँ उत्तर भारत के जो सतनामी आज भी जो बचे हुए हैं, वो उदादास जी को अपना गुरु मानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में संत गुरु घासीदास जी हुए, तो ये सभी गुरुओं की उनके जो हम विचारों को अगर समझें, तो एक ही लाइन में अगर हम कहें तो ये सत्य के राह में चलने वाले, सत्य को अपने आत्मा में धारण करने वाले और सत्य को सुमिरन करने वाले लोग थे। Thank you. Thank you, जी. Pade साहब, would you like to say something regarding these controversies के जी, बावजूद ਉਹਨਾਂ ਦੇ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਲੈਸਨ ਲਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸੇ ਨਾਲੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ of those 400 years ago. My mother was married when she was 12 years old. My mother-in-law was married when she was maybe 13 years old. So obviously my father-in-law, my father, they were not 30 years old, 20 years old. They were also 4-5 years senior. So child marriage was a very common thing in those days. और इस वास्ते छोटी उम्र के बच्चे शादी करते हैं, बच्चे किवें होंगे? When boy is so young, you know, they can't produce children at that time. That's why it's likely that they didn't get first children from first माता जीतो जी। और इस वास्ते वो कुछ साल निकल के फिर माता सुंदरी जी ने हो गया, उन्हें फिक्र नहीं क्यों बच्चा नहीं है की गल। सो ये चीजें बड़ी कॉमन सी उन्होंने द्वारा। सो आई डोंट थिंक इट्स जज टू हिस्ट्री बेस्ड ऑन गुरु ग्रंथ साहिब दी करंट अंडरस्टैंडिंग। दैट्स व्हाट आई बिलीव। I see. No, thank you for sharing your views. Dr. Vasu, you are back. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਸੀ ਆ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ? ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੀਤੋ ਦੇ 3 ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। तो ये देखो गुरु महाराज जी उस समय जितने बादशाह राजे सन, सिखां दे विच एक सीगा कि गुरु साहब ने ये विचार बनाया कि साडा भी शाही खानदान जिहड़ा शाही ठाठ, जे मुगलों के 2-4 ब्याह ने ते साडे भी हो सकते हैं। जे वो मतलब ये है कि वो घोड़ियां ते सवार हुंदे ने, असीं भी घोड़े सवार हुंदे आ, वो तख्त चाहते हैं, असीं भी तख्त रखने आ। इस गल नूं हो सकता है गुरु साहब ने सिखां दे अंदर जिहड़ा ये ख्याल बने है कि उन्हां दे बड़े शाही ठाठ ने जी, बड़ियां इस्त्रियां ने जी, गुरु साहब ने हो सकता है। पर गुरु साहब दा जिहड़ा पुत्र धीआं होए ने, उन्हां ने काहदे लई, उन्हां शहीदियां लई वो पैदा कीते ने। तो उन्हां दी कोई इस तरह दी गल नहीं है, क्योंकि 14 लड़ाइयां लड़न वाले ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ USA ਚ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਮਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਗਮੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੈਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਨਕਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਕਲ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਸਿਰ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਜੀਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਸੂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ
ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। हाँ जी, बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है, पर जेड़ा 95% गुरु दे वर्गा बनना चाहिए। गुरु दी सोच, गुरु दे आदर्श किते भी सैल्फ जेड़ा वो किते भी गुरु दे जीवन च नहीं आउंदा। उन्हां दा आपा जेड़ा है ही कोई नहीं, उन्हां दा आपा कौम हैगी है। जद तक साडे सिख कौम दे जेड़े लीडर ने वो गुरु गोबिंद सिंह दी दा सैल्फ जेड़ा है अपना सैल्फ उन्हां दे सैल्फ दे मुताबिक बनाउणा है। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧੜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ? ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, 60 70 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਈਫ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸੂਰ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਇਵਨ 400 years ago, even 100 years ago। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਵਿਦ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈਸੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਸ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੋ, ਦੇयर इज नो such thing। Yeah, okay, thank you. Dr. Ravinder Singh, now you are a physician, है नी? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ। ਸਰ, ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਨਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 500 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ ਕਿ 600 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਦਰਭ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 400 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਥੈਂਟਿਕਲੀ ਕੁਝ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਥੈਂਟਿਕ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਪ ਬਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ 500 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। So what you're saying is really ਕਿ in the context of the times ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ evaluate ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਕਿ we have to go 5 centuries back. That's right. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ what lessons we learn now, how to deal with current context, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਜੋ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਡ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਨਾਓ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਪਾਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖਾਂ ਕੋ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ we have to have a drive, and where does that drive come from for us? ਉਹ ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, just a minute, ਯਾਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ? Where do we get the drive from to move on? please unmute ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 350 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਮੌਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਇਨਹੋਂ में ले, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਹਰਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਉਹ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਬਹੁਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18 ਤੇ 11 7 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਲਝ ਗਏ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਰਾਈਟ। Yes. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਲੌਜੀਕਲ, ਇਹ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬੈਠਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ Thank you. ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੌਚ ਪੌਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1000 ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਠੀਕ, 50 ਗਲਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੌਚ ਪੌਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਲਾ ਘਚੋਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 1.25 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਗੀਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ, ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਰੋਜ਼। ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। Interesting. I didn't know that. Now we have, Hanji, we have two new persons to join. Welcome, Sukhdev Singh Laj and Dr. Kohli. Our ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ the time after passing away of Guru Gobind Singh ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਐਂਡ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ what were the other factors ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। So this is what we are discussing. So I don't know. ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਿਧਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਪੜੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਲਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਲਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਿਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਮਰ ਜਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਫਿਰ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਪਿਆ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਈਵਨ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਪ ਰਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਾਂ ਜੇ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੀਚਾਂ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਨੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ। Thank you for sharing that view. Dr. Kohli, would you like to say something? ਸਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਊ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਊ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੇ ਨਵੀਨਤਮ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖ ਸਕਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਲਫ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿੰਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼, ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਮਤ, ਹਿੰਦੂ ਤਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਬ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸੂ। ਜਗਦੀਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼?
जी, मैं तो आप सब लोगों की बात को ही सुन रहा हूँ, यही मेरे लिए ज्ञान की बात है। Thank you. Dr. Kulwinder Singh, you like to add something more here? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਦਲੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਵਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜਿਆ ਸਾਹਿਬ जी, मैं ही बस कहना सी कि इतिहास जो है इट एज इट हैपेंड, जो उस वक्त होया वो चीज है। ये सारे इमोशंस आजकल दे जो वैल्यू सिस्टम है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਕੈਸੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਕਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਆਵਰ ਓਨ ਜਜਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਸਮੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਐਟ ਡੀਪਰ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਾਈਜ਼ ਫਿਲਾਸਫੀ there are other aspects of it ਜੀ, ਇੱਕ ਐਥੀਕਲ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਨ ਮਾਈ ਲਿਮਟਿਡ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਕਿ ਬਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਲੱਗਿਆ ਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ 100% ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। That's true. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। That is true. Because, you know, we talk about natural resources, we talk about environments, we talk about climate change, and if we really get guidance from Guru Granth Sahib ki sanu samjha rahe ne ina cheezan babat, it really opens up our minds, expands them into a wonderful, even vismad ude rohani vi paida rohaniyat vi paida hundi hai, vismad vi te ude vich practical ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਆਪਣੇ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਆ, ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੈਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਨਾਮੀ ਨੇ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਨੇ, ਬੰਜਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਵਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ somehow ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਪ ਇਟ ਬਲੌਕ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਸਭ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ
गुरु ग्रंथ साहब सिख इतिहास का सोमा है। जिन्नी सिख हिस्ट्री पैदा हुई है वो गुरु ग्रंथ साहब की सिक्ख्या लैके पैदा हुई है। गुरु ग्रंथ साहब शख्सियतां नूं घड़दा है, शख्सियतां दी उसारी करदा है। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार शख्सियतां घटियां जांदियां ने वो आके इतिहास बनाउंदियां ने। गुरु ग्रंथ साहब कहंदा है कि बेइंसाफी दे विरुद्ध होवो, लव पाप दो राजा मैं तां कूड़वा सकदार। गुरु ग्रंथ साहब कहंदा है कि जुल्म नूं बर्दाश्त ना करो। ते उन्हां लोकां ने इतिहास बनाए ने जिन्हां गुरु ग्रंथ साहब दी विद्या नूं ठीक तरह अपनाया है। अज क्यों इतिहास साडा खड़ोत विच आ गया? क्योंकि असी गुरु ग्रंथ साहब दे मुताबिक चलदे नहीं। साडी शख्सियत जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਚ गुरु रलदा ही नहीं। ਅਸੀਂ गुरु तो बहुत दूर, शब्द तो बहुत दूर होने आ, इस करके सानू पता ही नहीं लगता। ਅਸੀਂ अपने ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ बहुत कुछ हाँ। धड़े बने हुए ने हारे, वो धड़ेबाज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧੜਿਆਂ 'ਚ खुश ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। पर गुरु ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। गुरु ਦੀ ਸੋਚ, गुरु ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। और गुरु ग्रंथ साहब इतिहास घड़दा है। ये ना कहो कि इतिहास का संबंध को नहीं। गुरु ग्रंथ साहब ने शख्सियतां बनाईयां ने। भाई मनी सिंह कित्थों पैदा होए, बंदा बहादुर कित्थों पैदा होया? गुरु दे नेड़ता तो, गुरु की शख्सियत तो। ते गुरु दी शख्सियत जे गुरमत गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ी शख्सियत घड़ेगा वो इतिहास बनाएगा, बाकी रौला गौला ही पाएगा। धन्यवाद। Thank you, thank you. Well, we have almost come to an end program now. Anyone like to say for in 1 minute to express their views? Please go ahead. Do that. It's an open forum now. Anyone can talk. I would say just don't let us be the judge of the history. History was, it was, and we have to see what we are today and where we go for future. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। हिस्ट्री ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ Anybody else? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। Thank you ji. Anybody else like to add something? हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैं यही रिक्वेस्ट करनी चाहांगा कि देखो जिस तरह ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਫॉर एवरी ਰਿਲੀਜਨ। दैट्स माय मैसेज। ठीक है जगदीश जी, something you like to say? जी, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा सर कि जिस दिन से गुरु ग्रंथ साहब के उस महान ग्रंथ के विचारों को मानवता तक लेके जाने की चाहिए, क्योंकि जिस दिन से भारत के अंदर में जो जातिवाद का जो रोग है वो संत गुरु घासीदास जी की बात करें तो सतनामे के गुरु हो जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो ये सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब मानते हैं, कबीर साहब की बात करते हैं तो ये जाति विशेष, गुरु रविदास की बात करते हैं तो लोगों ने गुरुओं को भी जाति धर्म में बांट के रखा है, जबकि गुरुओं का ये सोच नहीं रहा है कि वो मानवता के लिए ये विचारों को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की ऐसे महान ग्रंथ की स्थापना की जो हम सब के लिए मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत। Thank you जी, very nice. मनदीप सिंह? हाँ जी, बहुत अच्छी विचार ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं तो एक गल लास्ट कहना चाहांगा कि मैन एंड गॉड रिलेशन ਜਿਹੜੇ ਨੇ, मैन एंड गुरु ਦਾ रिलेशन ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैन शुड रिप्रेजेंट गॉड एंड गुरु। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ
ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨ Yes. should represent God and Guru. But Thank you. I like to. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ। Thank you, ji. You are perfectly right. I also want you to bring in your attention. ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਕੀਤਾ। And that was a beginning of what they call interfaith dialogue, interfaith movement, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਰਸਤਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਛਕਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਟੇਕ ਦਾ ਗਾਈਡ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਭਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਧ ਲਵੋ। ਐਂਡ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ गुरबाणी का मैसेज भी शेयर करने की लोड़ है। डॉक्टर कृपाल सिंह जी एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी, जैसे आप कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी जगत गुरु है, उसको थोड़ा मैं और भी डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब को जगत गुरु क्यों कहते हैं हम? इसके पीछे कारण क्या है कि सभी जो गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसकी वाणी जो है वो मन को संबोधन करती है, और मन हर एक इंसान के अंदर है, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, जैन है, कोई भी है। तो जब जिसका मन ही सुधर गया, जिसका मन ही मतलब ठीक हो गया, तो समझ ले इसका सारा कुछ सारी जिंदगी ठीक होगी कि मन जीत है जगत जीत। तो गुरु ग्रंथ साहिब को इसी तरह हम जगत गुरु कह सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब पूरे विश्व के लोगों के मनों को ठीक कर सकते हैं, और मन जिसका ठीक होगा तो समझ लेना वो सब कुछ होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू जी। Thank you, very nice. I'm glad you're able to contribute. Again, thank you for the participant and the audience for your valuable time. Please subscribe to the program if you're not already doing it. And any suggestions, any questions, any kind of financial or otherwise help will be most appreciated. And we'll meet you again next week to discuss further what lessons we learned from Guru Tegh Bahadur ji, especially Janam Din aa ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਟਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੈਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਕੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੈੱਡ ਰੰਗ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। Thank you ji again. These are our individual views, not the views of Voice of Manavta. So thank you again ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।